Hello everyone, welcome you all in today's lecture. Today we are starting new chapter, fourth chapter, Drug House Management. We had finished first three chapters from the part Commerce. First chapter was the Trade Industry and Commerce. Second chapter we had studied Forms of Business Organization. And third chapter we had seen Channels of Distribution. So after finishing this, today we are starting fourth chapter and it's a major chapter, Drug House Management. Okay, and from accountancy part we had studied first chapter, Introduction to Accountancy. So this today's chapter is very important. This is your major chapter, and from exam point of view also this chapter is very important. There are many questions in your question paper from this chapter. So see, in this chapter, you are going to study in detail about how retail pharmacy and wholesale pharmacy, means retail drugstore, wholesale store, are operated. Then you will study what are the legal requirements for running a retail pharmacy and a wholesale pharmacy. This chapter is mainly concerned with retail pharmacy, means retail drugstore, that is medical, but it also covered the legal requirements for running a wholesale pharmacy, that is how to obtain the license required for running a wholesale pharmacy, then for retail pharmacy, then minimum qualification for running retail and wholesale pharmacy. Then in this chapter you will study then how to start your own drugstore. Okay, what site should be selected, on the basis of which factors the site for the drugstore should be selected. Then you are going to study the purchasing procedure, then selection of suppliers. See, you are running a drugstore, then you are taking the goods, you are taking the medicines from many suppliers, then how to select the suppliers. Then codification method. Codification means that arrangement of that goods, how you are arrange it, if you are arranging it alphabetically, then as per the manufacturers. Okay, then price determination also. So this is you are going to study in this chapter. See, after after completion of your diploma in pharmacy or degree in pharmacy, means bachelor of pharmacy, B Pharm, and prescribe experience, means you have to do the training in medical stores after completing your SYD Pharm. Then there are number of opportunities for a pharmacist. So due to his training in many specific disciplines, the pharmacist can work effectively and efficiently in various fields of pharmacy, such as community pharmacy, hospital pharmacy, retail pharmacy, wholesale pharmacy, pharmaceutical education also, then in manufacturing companies as a as a manufacturing chemist, analyst, supervisor. So there are so many opportunities for a pharmacist. But see, the pharmacist who has an aptitude for business, okay, who wants to do business, and if he is financially sound, means he is economically strong and ready to invest money in the business, he can open a retail or wholesale drugstore. So in this chapter you are going to see that how drugstore you will be open, then what are the site, means based on what means factors for the selection of site of a retail drug store. So see, qualification means entrepreneurship. Entrepreneurship means what? एंटरप्रेनर कोणाला बोलतात? बिझनेस करणाऱ्यांना, जे व्यवसाय करतात त्यांना एंटरप्रेनर बोलतात. एंटरप्रेनरशिप म्हणजे व्यवसाय करणे, उद्योग करणे. सो रिटेल फार्मसी स्टोअर किंवा होलसेल फार्मसी स्टोअरसाठी काय क्वालिफिकेशन लागतं? दॅट इज द डी और बी फार्म. ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन फार्मसी डी फार्म और बी फार्म. Then experience, he will require the experience for running a store. Then he have the ability to run a business, because see, business is not a small thing, and you have to do the business very carefully, very seriously, and by studying all the factors regarding that,
so that ability to you have the ability to run the business. Then for business you have to, means for running retail, for running wholesale pharmacy, you have to invest some money. 5 lakhs 10 lakhs investment is necessary. Then location means you have to select the proper location, okay, means near the hospitals, near the physicians, or at residential area where the public flow is more. There you have to open a drugstore. देन सी व्हॉट इज ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट. ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट म्हणजे काय, आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट. सो सी ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट मीन्स वॉट, आफ्टर अटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, दॅट इज डिप्लोमा इन फार्मसी और बॅचलर इन फार्मसी. म्हणजे काय, तर जे काही क्वालिफिकेशन आहे, जे नेसेसरी असतं ते क्वालिफिकेशन घेतल्यानंतर, इफ द फार्मासिस्ट हॅज ॲप्टिट्यूड फॉर बिझनेस अँड विलिंग टू इन्व्हेस्ट मनी. जर फार्मासिस्टला बिझनेस करायचा आहे, त्याचा इंटरेस्ट आहे बिझनेस करण्यामध्ये, अँड इफ ही इज इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग आहे किंवा बँक लोन करून क्रेडिट्स घेऊन तो जर काय करत असेल, मनी इन्व्हेस्ट करण्यासाठी त्याची तयारी असेल, देन ही और शी कॅन स्टार्ट हिज ओन ड्रग स्टोअर आफ्टर सिलेक्टिंग. मग हे असेल म्हणजे क्वालिफिकेशन घेतल्यानंतर जर त्या फार्मासिस्टला बिझनेस करायचा असेल आणि पैसे म्हणजे मनी इन्व्हेस्ट करायची त्याची तयारी असेल, तर दॅट फार्मासिस्ट, वेदर इट्स अ गर्ल वेदर इट्स अ बॉय, दे कॅन स्टार्ट देअर ओन ड्रग स्टोर. So when they can start after selecting what selecting, after selecting a suitable location, म्हणजे लोकेशन सिलेक्ट करायचं. मीन्स फॉर एक्झाम्पल ह्या लोकेशनला, फॉर एक्झाम्पल शिवाजी चौकमध्ये मेडिकल ओपन करायचं आहे, शिवाजी पार्कमध्ये मेडिकल ओपन करायचं आहे, लाईक दॅट ओनली. दॅट सुटेबल लोकेशन सिलेक्ट करून देन अक्वायरिंग लायसन. मेडिकल स्टोअर ओपन करायचं आहे तर फर्स्ट यू शूड गेट लायसन्स फॉर दॅट. देन आयडियल लेआउट डिझाईन. ओके, लेआउट डिझाईन म्हणजे काय, तर एक रफ पेजवरती आपल्याला त्या लेआउट काढावा लागतो. म्हणजे आपण ड्रग स्टोअर आहे जे आपलं, सो इथून एंट्रन्स असेल, इथे कम्प्युटर असेल, इथे फ्रीज असेल, इथे रॅक्स येतील, असा काउंटर असेल. ओके, सो ते लेआउट आहे ते एक रफ तयार करावं लागतं. आयडियल लेआउट डिझाईन. देन इफेक्टिव्ह परचेस प्रोसिजर. पर्चेसिंग करावं लागतं. ओके, गुड्स आणावे लागतात डिफरंट होलसेलर्सकडून. सो इफेक्टिव्ह परचेस प्रोसिजर अँड स्टोरेज इन हिज ड्रग स्टोअर. सो ही कॅन, इट इज कॉल्ड ॲज ड्रग स्टोअर मॅनेजमेंट. म्हणजे क्वालिफिकेशन घेतल्यानंतर, डी फार्म और बी फार्म हे क्वालिफिकेशन घेतल्यानंतर जर फार्मासिस्टला बिझनेस करायचा असेल किंवा त्याला मनी इन्व्हेस्ट करण्यासाठी फार्मासिस्ट तयार असेल, then that pharmacist can start his own drugstore after selecting these factors, that is suitable location, acquiring license, ideal layout design, effective purchase procedure and storage in his drugstore is called as drug house management. ह्याला ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट असं बोलतात. ओके, सो ही डेफिनेशन आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुमच्या नोटबुकमध्ये व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. बिकॉज ही डेफिनेशन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो, फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट तुमचं जे क्वेश्चन, ओके, मॉडेल जे क्वेश्चन पेपर असतो तुमचा, सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन जो असतो तो 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन्स असतात. दॅट इज 8 क्वेश्चन्स असतात तुम्हाला त्याच्यामध्ये 2 मार्क्ससाठी. ओके, टोटल 8 क्वेश्चन्स आर देअर. दॅट इज ईच क्वेश्चन कॅरीज 2 मार्क्स. सो त्याला ही डेफिनेशन विचारलेली आहे. देन सी नेक्स्ट इज द वेअर टू स्टार्ट ड्रग स्टोअर. ओके, दॅट सी आता झालं आहे फार्मासिस्ट इज रेडी. आफ्टर जे आपण फर्स्ट डेफिनेशन बघितलं, फार्मासिस्टने ह्या सगळ्या त्याच्याकडे फुलफिल आहेत रिक्वायरमेंट. सो ते झाल्यानंतर असं येतं की फार्मासिस्ट कुठे चालू करेल, त्याचं ओन ड्रग स्टोअर आहे, मेडिकल आहे, ते कुठे चालू करायचं, दॅट क्वेश्चन कम्स इन द माइंड. So here he has 2 options in front of him, that is to start in a rural or small town or in a urban or big cities. Rural or small towns म्हणजे काय, तर ग्रामीण भागामध्ये. So it is possible to run a new drug store in a rural area with limited financial
रिसोर्सेस. ओके, लिमिटेड फायनान्शियल रिसोर्सेस असतील मीन्स त्याच्याकडे पैसे थोडी इन्व्हेस्टमेंट जास्त करू शकत नसेल. ओके, सो मिनिमम इन्व्हेस्टमेंटमध्ये म्हणजे कमी थोड्या पैशामध्ये फार्मासिस्ट रूरल और स्मॉल टाउनमध्ये मेडिकल जे आहे ते चालू करू शकतो. अँड नाउअडेज banks are giving loans also. Okay, that many cooperative banks are there. They are providing the incentives in the form of soft loans. Okay, so interest rate is also low. So in that case, by this using limited financial resources, that the person can open a drugstore. In rural area, the ideal site for drugstore is in the main market, preferably near about the clinics of physicians. Okay, रुरल एरियामध्ये जर आपल्याला चालू करायचं असेल मेडिकल तर त्याच्यासाठी आयडियल साईट कुठली असली पाहिजे तर एक तर मेन मार्केट. ओके, मेन मार्केट जिथे बाजार असतो, जिथे बाजार भरतो, जिथे मार्केट आहे, तर अशी प्लेस. देन प्रेफरेबली त्यातल्या त्यात कोणती लोकेशन चूज करायचं तर जिथे डॉक्टर्स असतील, जिथे क्लिनिक्स असेल फिजिशियन्स, सो त्याच्या साईडला, त्याच्या समोर. ओके, तिथे जनरली काय करायचं, चूज करायचं असं लोकेशन. देन सी अपार्ट फ्रॉम दॅट द बाईंग कॅपॅसिटी ऑफ पीपल शुड ऑल्सो बी स्टडीड. ओके, बाईंग कॅपॅसिटी असते कस्टमरची. मग बाईंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय तर रुरल और स्मॉल टाउन एरियामधले लोक असतात ते अनएज्युकेटेड थोडे लोक असतात, इलिटरेट पीपल्स आर देअर. ओके, सो वॉट दे डू, जर काही असे मीन्स लाईक कोल्ड, फीवर अँड कफ असं झालं तर ते जनरली घरच्या घरी होम रेमेडीज करतात. ओके, ते जेव्हा ते कधी डॉक्टरांकडे जातात, जेव्हा खूप म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये रोग वाढेल तेव्हा ते लोक डॉक्टरांकडे जातात. बट वॉट दे आर मोस्टली अनएज्युकेटेड पीपल आणि घरच्या घरी होम रेमेडीज वगैरे करतात. ते मोस्टली डॉक्टरकडे जाण्याचं टाळतात आणि खूप जास्त होतं तेव्हा ते डॉक्टरकडे जातात. सो ह्याच्यामध्ये काय आहे की काही कस्टमर आहेत ते पुअरसुद्धा असतात. ओके, सो ते तेवढे मेडिसिन्सचं किती बिल झालं आहे तर ते पे करू शकत नाहीत. सो इन दॅट केस, अशा केसमध्ये मग त्यांना क्रेडिट फॅसिलिटी, उधारीवरती काय करावा लागतो तर जो कोणी ओनर आहे, फार्मासिस्ट आहे, त्याला उधारीवरती माल द्यावा लागतो. Okay, so it is necessary to find out whether the potential customers will be in a position to pay cash for their purchases. Otherwise, pharmacists should be prepared for giving them the credit facility or extending credit facility to some of them. So in case the location of drugstore is to be selected near an industrial town. Okay, industrial म्हणजे जिथे काय असतील MIDC एरिया असेल. सो अशा लोकेशनमध्ये जर आपण म्हटलं की ड्रगस्टोर चालू करायचं, सो फायनान्शियल स्टॅबिलिटी ऑफ वुड बी कस्टमर शुड बी स्टडीड. म्हणजे काय तर जे कस्टमर्स आपले होतील इन फ्युचर, सो त्यांची फायनान्शियल स्टॅबिलिटी मीन्स इंडस्ट्रियल एरिया आहे तो, तर तिथे ती इंडस्ट्री मग ग्रो करते की नाही, त्याच्यानुसार त्यांच्या सॅलरीज ह्या रेग्युलरली होतात की नाही, सो ह्याच्यावरती पण काय करतं ते डिपेंड करतं. ओके, दॅन सी इफ ड्रगस्टोर इज टू बी ओपन ऑन अ हायवे क्लोज टू रुरल एरिया मीन्स नियर टू पेट्रोल पंप, रेल्वे स्टेशन और बस स्टँड, देन इट्स अन आयडियल लोकेशन बिकॉज हिअर मोस्टली इट्स अ पॉप्युलेटेड एरिया. देन सी अर्बन और बिग सिटीज, म्हणजे बिग सिटीज जे असतील मोठ्या शहरांमध्ये जर आपण म्हटलं की मेडिकल मला चालू करायचं आहे तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं तर अ लॉट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ ड्रगस्टोर इन बिग सिटीज. ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट इज द रिक्वायर. ओके, सो हिअर a lot of factors like the nature of community residing there, then probable number of customers, their buying capacity. So their buying capacity is depends on their nature of work and occupation. म्हणजे काय तर ते कुठल्या प्रकारचं काम करतात, त्यांचा व्यवसाय कुठचा आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. सो दॅट मे बी कन्सिडर्ड वाय सिलेक्टिंग सुटेबल साईट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन अ बिग टाउन्स. ओके, सो बिग टाउन्समध्ये जर आपल्याला
मेडिकल करायचं आहे, चालू करायचं, तर त्याला आपल्याला ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट, खूप पैसे आहेत ते आपल्याला त्याच्यामध्ये गुंतवावे लागतील. बिकॉज अशा बिग सिटीज असतात तर त्यांच्यामध्ये ह्याच्यासाठी रेंट असतात, हे रेंटसुद्धा खूप हायर असतात. आणि जरी आपण ती प्लेस आहे ती आपण जर परचेस करायचं म्हटलं, तो एखादा गाळा असेल रेंट, ओके, तर खूप प्रीमियम जे डिपॉझिट आहेत ते खूप भरावं लागतं अशा अर्बन सिटीजमध्ये और बिग सिटीजमध्ये. ओके, सो आपण हिअर व्हॉट वी सी, जर रुरल और स्मॉल टाउनमध्ये मेडिकल चालू करायचं असेल तर आपल्याकडे म्हणजे लिमिटेड फायनान्स रिसोर्सेसमध्ये आपण ते काढू शकतो, ओपन करू शकतो. बँक, कोऑपरेटिव्ह बँक्स आर गिव्हिंग लोन विथ लो इंटरेस्ट. देन दॅट बाईंग कॅपॅसिटी आहे कस्टमर्सची, तीसुद्धा स्टडी करावी लागते. जर कस्टमर्स आहेत, दे मीन्स इफ दे आर पुअर, ओके, इफ दे आर नॉट इन अ पोझिशन टू पे कॅश फॉर देअर परचेस, देन देअर क्रेडिट फॅसिलिटी शुड बी एक्सटेंडेड. देन अर्बन और बिग सिटीजमध्ये जर काय करायचं आहे, मेडिकल चालू करायचं आहे, तर तिथे हेवी इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला करावी लागते. आणि बाईंग कॅपॅसिटी आहे जे कस्टमर्सची, म्हणजे ते कोणत्या प्रकारचं काम करतात, त्यांचा व्यवसाय कोणता आहे, ओके, सो त्याच्यावरती पण काय करतं, तो कुठल्या एरियामध्ये जरी हे करायचं आहे. बिकॉज जसे असतात, आता बिग सिटीजमध्ये काही बघितलं असेल, काही एरिया आहेत ते रिच एरिया असे समजले जातात, ओके, आणि काही म्हणजे जरी ती मोठी सिटी असली तरी काही लोक हे कसे असतात, तुम्ही ऐकलं असेल मुंबईला चाळीमध्ये राहतात लोक, ओके, सो दॅट चाळीमध्ये राहणारे लोक, ओके, त्यांचं मग ऑक्युपेशन कसं आहे, वर्क त्यांचं कसं आहे, तर तुम्ही बघितलं असेल मुंबईला, तुम्ही ऐकलं असेल की हा इथे सगळे रिचेस्ट पीपल राहतात, ओके, हा रिचेस्ट पीपलचा एरिया, मोठे मोठे कॉम्प्लेक्सेस असतात, कन्स्ट्रक्शन्स असतात, ओके, सो ते सुद्धा काय करावं लागतं, कन्सिडर करावं लागतं. देन सी, आपण जे बघितलं रुरल और स्मॉल टाउनमध्ये जे आपण बघितलं की इथे काय असतं, लिमिटेड फायनान्शियल रिसोर्सेस असतात आणि बँक ते आर गिविंग द लोन्स. सो जर रुरल स्मॉल टाउनमध्ये आपल्याला चालू करायचं असेल तर ह्या आयडियल साईट आहेत. देन वी आर सेन बाईंग कॅपॅसिटी ऑफ क्रेडिट फॅसिलिटी, देन हायवे, रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पंप, हायवे कन्सिडरेशन, ओके. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्याचे, रुरल और स्मॉल टाउनमध्ये जर आपल्याला स्टार्ट करायचं असेल तर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर इज लेस फायनान्स, देन सपोर्ट फॉर फायनान्स फ्रॉम बँक सपोर्ट करतात, लेस फायनान्स लागतो आपल्याला. देन कॅन गेट साईट इन द मेन मार्केट, ओके, मेन मार्केटमध्ये आपल्याला साईट भेटू शकते. देन हिअर इज लेस कॉम्पिटिशन, बिकॉज गाव आहे त्याच्यामुळे काय असतं, तर कमी कॉम्पिटिशन असते. बट सी त्याचं गाव आहे, पण सपोज जर तिथे अजून 2 मेडिकल असतील तर मग ऑब्व्हियसली तिथे कॉम्पिटिशन असणार. देन पोटेन्शियल कस्टमर्स कॅन बी फाउंड आउट. देन रेंट इज द लेस, बिकॉज गावासारख्या ठिकाणी रेंट आहेत ते ॲज कम्पेअर्ड टू सिटी काय असतात, तर लो असतात. देन डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत रुरल और स्मॉल टाउनचे, पीपल नीड टू बी इन्स्ट्रक्टेड मोर, ओके, म्हणजे पीपलना, बिकॉज इलिटरेट पीपल्स असतात जनरली, सो दे हॅव टू बी इन्स्ट्रक्टेड मोर. देन क्रेडिट फॅसिलिटी आपल्याला त्यांना द्यावी लागते, उधारीवरती द्यावा लागतो माल, सो त्याच्यामुळे आपले पैसे काय झालेले असतात, अडकून राहिलेले असतात. आपल्याला जरी आपण त्या कस्टमरना उधारीवरती दिलं तरी आपले जे सप्लायर्स आहेत, होलसेलर्स, ज्यांच्याकडून आपण गुड्स घेतो, त्यांना तर आपल्याला रेग्युलरली पेमेंट करावंच लागतं. त्यांना आपण सप्लायर्सना असं सांगू शकत नाही की मी एवढ्या कस्टमर्सना उधारीवरती औषधं दिली आहेत, सो मी आता पेमेंट करू शकत नाही, असं तर आपण सांगू शकत नाही सप्लायर्सना, होलसेलर्स असतात त्यांना. देन इट्स अ स्मॉल स्केल बिझनेस, बिकॉज गावासारख्या ठिकाणी असल्यामुळे हा स्मॉल स्केल बिझनेस असतो. देन सी ह्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, दिस इज द क्वेश्चन यू आस्क इन द एक्झाम. मेन्शन 4 डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन अ बिग सिटी, ओके. जो फर्स्ट क्वेश्चन असतो 2 मार्क्सचा, त्याच्यात तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे, ओके. सो ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये पण लिहून घ्या. सो डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ओपनिंग ड्रग स्टोर इन बिग सिटी आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज द a lot of investment is required for starting a drug store, okay. मीन्स सिटीमध्ये आहे
जास्त इन्व्हेस्टमेंट ही लागणारच करायला. देन हायर म्युन्सिपल टॅक्सेस. ओके, सिटी असल्यामुळे नगरपालिका असते ना, महानगरपालिका असते, नगर परिषद तिथे असते. सो त्यांचे जे टॅक्सेस असतात, म्हणजे जे काही टॅक्स भरावा लागतो त्याचा नगर परिषदेचा, तो टॅक्स महानगरपालिकेचा, द टॅक्स इज हायर. देन हायर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. ओके, म्हणजे जर सिटीमध्ये तुम्ही राहत असाल तर ऑब्व्हियसली देअर इज हायर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग, तिथे जास्त खर्च येतो. देन मेनी कॉम्पिटिटर्स एक्झिस्ट नियर द लोकेशन ऑफ द ड्रग स्टोर. कॉम्पिटिटर्स असतात म्हणजे तिथे काय असतात, अजून काही मेडिकल स्टोर्स असतात, त्यांच्याशी आपली कॉम्पिटिशन्स असते. ओके, न्यू मेडिकल्स होत असतात. ओके, डिफरंट ठिकाणी अशी काय असतात तर मेडिकल्स असतात तिथे भरपूर. सो मेनी कॉम्पिटिटर्स आर एक्झिस्ट. असं नाही आहे की आता सिटीमध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे आणि हे दादर वेस्टच्या एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये भवानी शंकर रोड आहे, तिथे एकच काय आहे मेडिकल स्टोर आहे, तसं नसतं. तर त्या भवानी शंकर रोड असेल तर खूप सारी मेडिकल्स असतात त्या एरियामध्ये. देन हायर वेजेस टू द एम्प्लॉईजना पण काय द्यावे लागतो, म्हणजे त्यांचं जे पेमेंट आहे ते खूप असतं सिटीमध्ये असल्यामुळे. देन इनफ पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल. सिटीमध्ये जनरली तुम्ही बघितलं असाल पार्किंगसाठी स्पेस ही जनरली अवेलेबल नसते. सो हे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, कसले तर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन अ बिग सिटी और अर्बन एरियाज. देन we will study the factors for the selection of site of a retail drug store. ओके, जर रिटेल ड्रग स्टोअर चालू करायचं आहे तर त्याच्यासाठी कोणते फॅक्टर्स, ओके, सिलेक्ट करण्यासाठी कोणते फॅक्टर्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत इन वन बाय वन. ओके, देअर आर टोटल 9 फॅक्टर्स विच you are see on screen. So we will see these factors one by one. First factor is the availability of finance. Availability of finance म्हणजे काय तर तुम्हाला आता ड्रग स्टोअर चालू करायचं आहे. सो फर्स्ट तुम्ही आता काय करणार, तुम्हाला साईट सिलेक्ट करायचे, कुठे सिलेक्ट करायचं आहे. स्मॉल स्केल एरियामध्ये करा. तुमच्या मनात विचार येतो की आता मी कुठे मेडिकल चालू करू, मुंबई पुण्यामध्ये जाऊन चालू करू का, किंवा कुठे गावामध्ये देवरुखमध्ये चालू करू का, कोसुममध्ये चालू करू, कुठे चालू करू, साडवलीमध्ये चालू करू का, असे तुमच्यासमोर क्वेश्चन्स येतात. ओके, सो आपण म्हणतो ना, तुम्ही ऐकलं असेल एक्झाम्पल, मोठी माणसं म्हणतात की असं इथे काय दुकान टाकलं, हे इथे कोण येणार आहे, इथे दुकान ह्याचं काय चालणार. जनरली असं तुम्ही ऐकलं असेल, लोक म्हणजे चर्चा करत असतात काही. सो हेच आपल्याला शिकायचं. साईट्स म्हणजे कोणते फॅक्टर आहेत जिथे आपण मेडिकल स्टोअर चालू केलं पाहिजे, की जेणेकरून काय होईल, आपला सेल मॅक्झिमम होईल, आपल्याकडचे प्रॉडक्ट जास्तीत जास्त विकले जातील आणि आपल्याकडे खूप कस्टमर येतील. असं लोकेशन आपल्याला काय करायचं असतं, सिलेक्ट करायचं असतं. सो फॅक्टर्स कोणते आहेत. फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फायनान्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ द साईट. सो ओके, so see, if the person is having sufficient finance, okay, sufficient finance असेल, then he can open the drug store in an urban and well developed area. जर त्याच्याकडे जास्त पैसे असेल तर अर्बन एरिया म्हणजे बिग सिटीजमध्ये, आणि डेव्हलप एरिया म्हणजे जो पूर्ण डेव्हलप झालेला एरिया असेल. ओके, सो अशा ठिकाणी मेडिकल आहे ते चालू करू शकतो. देन इफ ही हॅज हॅविंग मेजर इन फायनान्शियल रिसोर्सेस म्हणजे काय तर कमी असेल. ओके, हिअर ह्याचा जो मिनिंग आहे मेजर, तो कमी म्हणजे कमी पैसे असतील त्याच्याकडे. देन रुरल एरियामध्ये म्हणजे स्मॉल टाऊनमध्ये, मीन्स कॅन बी ओपन इन अ विलेज, स्मॉल टाऊन और न्यूली डेव्हलपिंग एरिया, दॅट इज ऑन द, म्हणजे न्यूली डेव्हलपिंग एरिया म्हणजे काय तर आत्ता तो विकसित होत आहे असा एरिया, आत्ता विकसित होणार आहे असा एरिया, मीन्स इन फ्युचर आत्ता त्याचं काम चालू आहे आणि आता हळूहळू डेव्हलप होतो आहे तो एरिया, असा एरिया. म्हणजे आपण बोलतो ना ह्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. ओके, सो इथे आता बिल्डिंग होईल, मग इथे डॉक्टर येतील, इथे खूप दुकानं होतील, इथे खूप फॅमिलीज आहेत त्या राहायला येतील.
आणि अशा एरियामध्ये पण काय करू शकतो, डेव्हलपिंग एरियामध्ये मेडिकल आहे ते ओपन करू शकतो. ओके, सो दिस इज फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फायनान्स. देन नेक्स्ट फॅक्टर काय आहे, बिझनेस लोकॅलिटी. बिझनेस लोकॅलिटी म्हणजे काय की जिथे शॉपिंग सेंटर असेल. बिझनेस लोकॅलिटी कशाला म्हटलं की जिथे डिफरंट बिझनेसेस एक्झिस्ट असतील, म्हणजे शॉपिंग सेंटर जिथे असेल, सो तिथे बिझनेस लोकॅलिटी त्याला बोलले आहे की ओपन इन दॅट लोकॅलिटी मीन्स इट इज प्रेफरेबल टू ओपन अ ड्रग स्टोअर इन अ बिझनेस लोकॅलिटी बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग सच अ लोकॅलिटी इज क्वाईट लार्ज. कारण तिथे काय येतात, खूप कस्टमर येत असतात. अशा ठिकाणी शॉपिंग सेंटर असेल तिथे खूप कस्टमर्स येत असतात. सो इफ द ड्रग स्टोअर हॅज अ गुड लुक, ओके, ड्रग स्टोअरला जर काय असेल एक चांगला लुक असेल, देन इट कॅन अट्रॅक्ट अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स. म्हणजे मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रॅक्ट होतील अशा शॉपिंग सेंटरमध्ये असेल. आणि then see, however, main problem in opening drugstore in such a locality is that huge investment is required for this purpose. Okay, means high rent is there, huge investment is required for this purpose because high rented and exorbitant land prices म्हणजे जमिनीच्या किमती ज्या असतात ह्या पण काय असतात तर खूप असतात. सो हा त्याचा ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज आहे मेन. बट सी, large number of people visit shopping centers daily for meeting their requirements, daily requirement. So a drugstore can be open in that shopping center. When the customers buy the other products, they may also purchase the medicines. Okay, means customer जेव्हा एखाद्या शॉपिंग सेंटरमध्ये आले ते अदर प्रॉडक्ट्स घेत असतील, ग्रोसरी प्रॉडक्ट्स अँड ऑल. ओके, तुम्हाला माहिती असे शॉपिंग सेंटर्स असतात जिथे क्लॉथ स्टोअर आहे, देन एक टॉयचं दुकान असतं, गिफ्ट्स आर्टिकल्सचं दुकान असतं, ग्रोसरी शॉप्स असतं, तिथे फूड्सचं दुकान असतं. सो अशा ठिकाणी जर मेडिकल्स असेल तर तेव्हा कस्टमर काय करतात, दुसरं जे सगळं घेतात ते रिक्वायरमेंट तेव्हा ते मेडिसिनसुद्धा घ्यायला येतात. ओके, सो बट दी लँड प्राइजेस आर हाय, ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अँड देन शॉप इज नॉट इझिली अवेलेबल. दीज आर द प्रॉब्लेम्स हिअर. देन सी थर्ड फॅक्टर, that thickly populated residential area. ओके, रेसिडेन्शियल एरिया म्हणजे काय तर जिथे फॅमिलीज आहे त्या राहत असतात. तुम्हाला माहिती आहे मोठ्या मोठ्या अशा बिल्डिंग्ज असतात किंवा सोसायटीज असतात, शिक्षक कॉलनी, मिलिटरी कॉलनी, देन पोलीस कॉलनी, अशा मोठ्या मोठ्या काय असतात तिथे हायली रेसिडेन्शियल एरिया म्हणजे खूप लोक जे आहेत फॅमिलीज आहेत त्या तिथे राहत असतात. सो this area means such type of area is always preferable since people may prefer to buy the required medicines during their evening walk, means their evening walk, when they are doing the evening walk, so that time they can buy that medicines. Okay, so see, then fourth factor is the developing areas. Developing areas म्हणजे काय तर नावडेज इन बिग सिटीज न्यू लोकॅलिटीज आर कमिंग अप व्हेरी फास्ट. जर आपण बघितलं बिग सिटीजमध्ये तुम्ही गेलात, मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली, अशा काही बिग सिटीज आहेत किंवा इवन युअर रत्नागिरी, चिपळूण अल्सो. सो अशा सिटीज आहेत. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं आहे तर डेव्हलप होतात हे एरियाज जे आहेत हे खूप डेव्हलप होत चालले आहेत. इथे न्यू कन्स्ट्रक्शन्स चालत असतात. खूप ठिकाणी आपण बघतो खूप न्यू कन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय तर बिल्डिंग्सचं बांधकाम जे आहे ते चालू असतं. सो असे एरियाज म्हणजे डेव्हलपिंग एरियाज बोलतात त्याला, जिथे म्हणजे हे एरिया डेव्हलप होत असतात, त्यांच्या प्रोसेसमध्ये असतात इन द डेव्हलपमेंट. Okay, so it is therefore an ideal place to start a new drugstore because there is no problem of competition. Because जर आपण अशा डेव्हलपिंग एरियामध्ये चालू करत असू आणि सी आपलं जर ऑलरेडी तिथे आपण ओपन केलेलं आहे स्टोअर, सो डेव्हलपिंग एरिया असतो, सो आपलं तिथे असल्यामुळे अजून कोणी दुसरा कस्टमर ही विल नॉट डेअर टू स्टार्ट हिज ओन ड्रग स्टोअर बिकॉज हा एरिया डेव्हलपिंग एरिया असतो, त्यामुळे म्हणजे विकसित होण्याच्या प्रोसेसमध्ये असतो. द ड्रग स्टोअर विल बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर बाय एक्सटेंडिंग ऑल टाईप्स ऑफ फॅसिलिटीज. म्हणजे अशा डेव्हलपिंग एरियामध्ये जर आपण काय केलं स्टार्ट केलं मेडिकल आपलं,
तर काय होतं, आणि जर आपण आपण जर फॅसिलिटीज वाढवल्या, ओके, मीन्स अलॉंग विथ मेडिसिन्स, इफ वी केप द स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, इफ वी परचेस अ रेफ्रिजरेटर, ओके, दॅट डी फ्रीज, then we can sell cold drinks, ice creams, along with that food, some fruit means biscuits and all. इट्स जनरली अशा जर आपण फॅसिलिटीज म्हणजे काही प्रॉडक्ट आपल्याकडे वाढवले, आणि बिझनेसमध्ये काय असतं, बिझनेस जेव्हा आपण करतो कोणताही, तेव्हा बिझनेसकडे एक आपण सर्व्हिस देत असतो, सेवा ह्याच्याने काय करत असतो, तर आपण बिझनेस करत असतो. सो आपल्याला एकाच ठिकाणी म्हणजे एकाच मेडिकलमध्ये जास्तीत जास्त काय काय आपल्याला ठेवता येईल, ओके, अलॉंग विथ दॅट मेडिसिन्स आपण करतोच आहोत. बट जर आपल्याला इन फ्युचर आपल्याला बिझनेस अजून ग्रो करायचा आहे, आपल्याला मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रॅक्ट करायचे आहेत, सो जास्तीत जास्त आपल्याला अजून काय एक्सपांड करता येईल बिझनेसमध्ये, दॅट वी कॅन सी इन मेडिकल स्टोर्स. देअर आर मीन्स काही मेडिकल स्टोअरमध्ये डीप फ्रीज आपण स्वतः परचेस करून बिस्लरी म्हणजे काही मेडिकल्समध्ये असा बिझनेस केला जातो, बिस्लरीज, ओके, बिस्लरी बॉटल्स, ओके, मिनरल वॉटर. सो दिस इज व्हेरी डिमांड, that is very demanding nowadays. Then I told you that that's cold drinks and also. Okay, then see, next factor is the हॉस्पिटल्स म्हणजे काय, हॉस्पिटल्स हा फॅक्टर काय आहे, जर मेडिकल स्टोअर आहे, ओके, हॉस्पिटल्स असतात, सो त्या हॉस्पिटलच्या इथे मेडिकल स्टोअर नसेल तर तिथे आपण मेडिकल स्टोअर काय करू शकतो, स्टार्ट करू शकतो. तिथे फिजिशियन्स असतात, त्यांची काय असते, तर त्यांची गुड प्रॅक्टिस असेल. त्यांची गुड प्रॅक्टिस म्हणजे काय, तर त्यांच्याकडे भरपूर पेशंट्स येत असतील, ओके, खूप पेशंट्स त्यांच्याकडे येत असतील म्हणजे त्यांच्याकडे चांगली प्रॅक्टिस असते. नंबर ऑफ पेशंट्स आर हायर देन हिज प्रॅक्टिस इज गुड. सो अशा ठिकाणी आपण काय करू शकतो, स्टार्ट करू शकतो. मीन्स इफ हॉस्पिटल ऑर अ नर्सिंग होम डज नॉट हॅव देअर ओन मेडिकल स्टोअर अँड पी प्रॅक्टिस म्हणजे काय, ओन एम स्टोअर म्हणजे ओन मेडिकल स्टोअर, आणि पी प्रॅक्टिस म्हणजे काय, तर फिजिशियन्स प्रॅक्टिसची चांगली असेल, देन इट इज अन आयडियल लोकेशन टू ओपन अ ड्रग स्टोअर नियर बाय. See, hospitals does not maintain its own drugstore. The doctors write good number of prescriptions to the outdoor and indoor patients. म्हणजे काय, आउटडोर पेशंट्स म्हणजे आपण बोलतो ना OPD असते, जस्ट OPD म्हणजे काय, आउट पेशंट डिपार्टमेंट. पेशंट येतात, त्यांना चेक करायचं असतं, म्हणजे जनरली हे सर्दी, ताप, खोकला वगैरे असे जनरली जे पेशंट्स असतात स्किन्सचे, त्यांना काय करायचं, चेक करायचं, मेडिसिन्स त्यांना लिहून द्यायची, प्रिस्क्रिप्शन द्यायचं, ते आउटडोर पेशंट बोलतो त्यांना. आणि इंडोर पेशंट्स म्हणजे काय, ते ॲडमिटेड पेशंट्स असतात, सो त्यांनासुद्धा डॉक्टर्स मेडिसिन्स लिहून देतात. सो इट इज व्हेरी प्रेफरेबल दॅट्स हॉस्पिटल लोकेशन. So nowadays a number of private nursing homes and hospitals, they are also open in the rural areas or small towns also, as well as urban areas तिथे असतातच, but small towns मध्ये पण आहेत. So generally these types of nursing homes and the hospitals have their own drug stores, but even a drug store can be open where 2 or more such nursing homes are existing. Okay, म्हणजे असं लोकेशन आहे की जिथे आजूबाजूला काय आहेत, 3 फिजिशियन्स आहेत, 3 हॉस्पिटल्स आहेत 2-3 प्रकारचे, तर तिथे सुद्धा काय करू शकतो आपण, आपलं स्टोअर आहे ते ओपन करू शकतो. ओके, दिस इज 5th फॅक्टर, हॉस्पिटल. देन सी 6th फॅक्टर इज द फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. फ्लो ऑफ ट्रॅफिक म्हणजे काय, आता ट्रॅफिक सिग्नल असतात, तुम्ही सिटीजमध्ये बघितले असतील, जर तुम्ही रत्नागिरीला तर गेलाच असेल, सो रत्नागिरीमध्ये तुम्ही सिग्नल्स बघितले असतील, सिग्नल्स आहेत तिथे रत्नागिरीमध्ये. सो अ ड्रग स्टोअर मीन्स अवॉइड लोकेशन नियर द ट्रॅफिक सिग्नल्स. ट्रॅफिक सिग्नल्स जिथे असतात, सो ती लोकेशन काय करायची, जनरली अवॉइड करायची. का अवॉइड करायची, बिकॉज अ शॉप देअर इन द ट्रॅफिक सिग्नल, ओके, ट्रॅफिक सिग्नलच्या तिथे जर काय असेल, एखादं शॉप असेल कोणतं जवळ तिथे, देन देअर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ पार्किंगचा प्रॉब्लेम येतो, व्हेकल पार्क करायचा प्रॉब्लेम येतो,
फॉर कार्ससाठी, स्कूटर्ससाठी, सायकलसाठी, कस्टमर्सचे म्हणजे कस्टमर्स सगळेच कस्टमर काही चालत येत नाहीत, काही कस्टमर कारने येतात, बाईकने येतात. सो त्यांना तो प्रॉब्लेम येतो पार्किंग करायचा. अँड युजली रोड हॅविंग वन वे ट्रॅफिक मे बी अवॉइडेड. म्हणजे वन वे असतो ना, आपण बोलतो वन वे म्हणजे त्या रोडवरून फक्त काय करू शकतो आपण, गाड्या म्हणजे इकडे खालीच फक्त जाऊ शकतात, एकाच वेने जाऊ शकतात. म्हणजे असं नाही एका बाजून गाड्या जात आहेत, एका बाजून गाड्या तिकडे येत आहेत. आता सी फॉर एक्झाम्पल वन वे म्हणजे काय, मे बी माहिती असेल तुम्हाला सगळ्यांना. देवरुखमध्ये शिवाजी चौक आहे. ओके, शिवाजी चौकमधून मी साडवलीला फक्त तो जर तो रोड आहे तो त्यांनी फक्त देवरुखमधून ओके शिवाजी चौकमधून साडवलीला यायला फक्त ठेवला असेल तर तो वन वे झाला. ओके, आणि जनरली टू वे कशाला बोलतात, मी एका बाजूने साडवलीला जाते आहे पण ओके म्हणजे सेम रोडने मी शिवाजी चौकमधून साडवलीला जाते आणि तिकडूनच दुसरे व्हेइकल्स पण त्या साईडून असे येतात, तो टू वे झाला. वन वे म्हणजे मी जर फक्त जाण्यासाठीच रोड ठेवलेला आहे देन इट्स अ वन वे. ओके, सो असे एरियासुद्धा काय करायचे तर अवॉइड करायचे वन वे असेल तर त्या एखाद्या ठिकाणी. देन अ शॉप लोकेटेड ऑन दॅट साईड ऑफ द रोड विच टेक्स पीपल टू देअर होम्स हॅज पर्स्पेक्ट्स ऑफ बेटर सेल्स. म्हणजे काय तर मोस्टली जे काय पेपर्स जे आहेत ना ते काय करतात, घरी जाताना ते काय करतात तर खरेदी करतात. मीन्स खरेदी सगळे त्यांना रिक्वायरमेंट आहे असे जनरली ते कामावरून घरी जाताना मीन्स त्यांच्या प्लेस ऑफ वर्कमधून ते जेव्हा घरी जात असेल तेव्हा ते जनरली शॉपिंग करत असतात. ओके, सो मग असे वन वे जे असतील ओके जर आलं असेल तुम्हाला लक्षामध्ये, समजा जर हा पर्टिक्युलर एखादी तिकडे इंडस्ट्रियल एरिया आहे MIDC एरिया ओके, आणि मी अशा ठिकाणी मेडिकल टाकलं आहे की माझ्यासमोरचा रोड आहे तो त्या इंडस्ट्री म्हणजे MIDCमध्ये जायलाच फक्त रोडवरती मी मेडिकल टाकलं आहे. आणि मी जिथे मेडिकल टाकलं आहे त्या रोडवर तिथे त्या MIDC एरिया आहे, खूप तिथे इंडस्ट्रीज आहेत आणि खूप लोक तिथून म्हणजे येत असतात. पण तो जर वन वे आहे फक्त त्या इंडस्ट्रीमध्ये जाण्यासाठीच तो रोड आहे, देन मग काय होणार, त्या इंडस्ट्रीमधून संध्याकाळी लोक जे येणार असतात ते दुसऱ्या कुठल्या तरी वेने जाणार, कारण तो वन वेच आहे, फक्त जाण्यासाठीच रोड आहे. त्यामुळे काय करतील ते दुसरीकडे कुठेतरी शॉपिंग करणार. सो दिस इज लॉस टू मी, सो दॅट प्लेस शुड बी अवॉइडेड. ओके, सो सिमिलरली रोड सर्कल्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड ॲज फार एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पार्किंग प्रॉब्लेम्स. रोड सर्कल्स असतात ना, म्हणजे एखादं जिथे 3 रस्ते एकत्र येतात ओके, कुठे मध्येच जर असं सर्कल असेल आणि तिथे एकत्र रोड येतात आणि तिथे जर अशी जागा आहे कुठे ओके त्याच्या आसपास, तर देअर शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड. बिकॉज का अवॉइड करायचं, पार्किंगचा प्रॉब्लेम येतो म्हणून अवॉइड करायचं. बट जर अशी प्लेस असेल की सफिशियंट पार्किंग आहे ओके, मीन्स फार ऑफ सर्कलपासून आहे आणि देअर सफिशियंट पार्किंगची काय आहे सोय आहे, देन काय करायचं, देन देअर यू कॅन स्टार्ट. देन सी 7th फॅक्टर इज द पार्किंग करणं. ओके, सो सी when selecting the location of drugstore in a busy shopping center, म्हणजे काय, जसं की आपण पहिला फॅक्टर बघितला की बिझनेस लोकॅलिटी जिथे शॉपिंग सेंटर असतात. सो अशा ठिकाणी बिझी शॉपिंग सेंटर आहेत, सो तिथे आपण लोकेशन सिलेक्ट करत असू तेव्हा तिथे आपण पहिलं बघायचं की तिथे पार्किंगसाठी इनफ स्पेस आहे का नाही आउटसाइड द ड्रग स्टोअर. सो इट मस्ट बी सीन दॅट देअर इज इनफ पार्किंग स्पेस आउटसाइड द ड्रग स्टोअरच्या बाहेर इनफ पार्किंग स्पेस आहे का ते बघायचं. Then in a big city there are certain restricted areas where parking is not allowed to prevent obstruction in smooth traffic. Okay, so such areas are not ideal to open a new drug store. काही एरिया रिस्ट्रिक्टेड असतात तिथे म्हणजे स्ट्रिक्टली लिहिलेलं असतं की नो पार्किंग असं लिहिलेलं असतं आणि तिथे जर पार्किंग केलं तर फाईन असतो जनरली. ओके, सो असे जे एरिया आहेत ते एरिया काय करायचे तर अवॉइड
करायचे. सो तिथे आपण जनरली काय करायचं, जिथे पार्किंगसाठी स्पेस नसेल, दॅट एरिया शुड बी अवॉइडेड. देन नेक्स्ट फॅक्टर इज द ड्रग स्टोर. ड्रग स्टोर मीन्स what? Here, as far as possible, there should not be any competitor. Okay, there should not be any competitor already existing near the location of a new drug store. म्हणजे काय, एखादा एरिया आहे, ओके, आणि समजा तिथे काय आहे, एकच मेडिकल आहे, एकच समजा काय आहे तिथे मेडिकल आहे, बट तिथे काय आहे, तो एरिया आहे, त्याच्या सराउंडिंग फिजिशियन्स आहेत, ओके, आणि त्या फिजिशियन्सची समजा प्रॅक्टिस काय चाललेली आहे, देअर प्रॅक्टिस इज गोईंग ऑन गुड. इट इज द जनरल ट्रेंड दॅट फिजिशियन्स प्रिस्क्राईब द मेडिसिन्स टू द पेशंट अँड चार्ज देअर कन्सल्टेशन फी ओनली. So then the patients, they are asked to purchase the medicine from the market. So here what happen, patient will try to buy the medicines from nearby chemist shop. So मग अशा ठिकाणी काय करू शकता, समजा तिथे त्या एरियामध्ये काय आहे, एक मेडिकल स्टोअर एक्झिस्ट आहे, ओके, पर्टिक्युलर हॉस्पिटलच्या जवळ आहे, बट त्याच्यात थोडंसं जवळ अजून एक दुसरं हॉस्पिटल आहे, अजून 2-3 हॉस्पिटल आहेत, आणि तिथे मेडिकल नाही आहे. बट सी कस्टमर्स तिथे काय असतात, खूप असतात, आणि मीन्स हायली पॉप्युलेटेड एरिया जर असेल तो, देन अशा ठिकाणी यू कॅन स्टार्ट युअर ओन ड्रग स्टोअर. अशा ठिकाणी तुम्ही तिचं काय करू शकता, स्टार्ट करू शकता. एक्सेप्ट इफ सेल पोटेन्शियल इज गुड. म्हणजे काय, तर हे लोक जे आहेत, कस्टमर्स आहेत, त्यांची सेलिंग ॲबिलिटी जर काय आहे, चांगली आहे, देन यू कॅन स्टार्ट द न्यू ड्रग स्टोअर यू कॅन स्टार्ट. देन वन कॅन कन्सिडर ओपनिंग अ न्यू ड्रग स्टोअर इफ सेल्स पोटेन्शियल इज गुड इवन फॉर अनादर स्टोअर. लोकांचे बाईंग कॅपॅसिटी चांगली आहे, हायली पॉप्युलेटेड एरिया आहे, देन वन कॅन स्टार्ट अ न्यू ड्रग स्टोअर तिथे चालू करता येतं. Then see next factor, 9th factor is near to hotel, school, cinema hall and playground. Okay, means what? These locations म्हणजे हॉटेल असेल, स्कूल, सिनेमा हॉल, अशा ठिकाणी these locations are not preferable, okay, for starting a drug store, because potential customers are residing at a distance from school premises, playground and hotels. म्हणजे असं नसतं, आता हॉटेल्सच्या ठिकाणी असे, म्हणजे असं असतं का कुठे की हॉटेल्स इथे आहे आणि तिथे बाजूला असे खूप डॉक्टर आहेत, किंवा सगळी रेसिडेन्शियल एरिया आणि फक्त तिथे एक हॉटेल आहे, असं नसतं. किंवा सिनेमा हॉल, प्लेग्राऊंड आहे, सो तिथे कस्टमर्स असे येतात, तर असं नसतं. सो हे एरिया असतात ते जनरली काय करायला लागतात, तर अवॉइड करायचे असतात. Means these area are not preferable because customers stay long from these premises. Then see, if the site is near a restaurant, then it may create problems of maintaining cleanliness in that means जो काही एरिया असेल ड्रग स्टोअरच्या बाहेर आणि एखादं रेस्टॉरंट आहे तिथे, सो क्लिनलीनेससाठी प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात तिथे. देन see, if in case cold drinks or ice cream facilities are also extended, then it is preferable to open a drug store near a cinema hall, because people may buy drugs when they visit for a soft drink. म्हणजे एखादा सिनेमा हॉल आहे आणि त्याच्या तिथे जर मेडिकल स्टोअर हे चालू केलं आहे, तर आणि तिथे ह्याच्या फॅसिलिटीज वाढल्या, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ जे आहे और आईस्क्रीम्स, अशा जर फॅसिलिटीज आहेत त्या आपण अवेलेबल केल्या, देन कस्टमर्स जेव्हा कोल्ड्रिंक्स घ्यायला येत असतात तेव्हा ते काय करू शकतात, मेडिसिन्स परचेस करू शकतात. ओके, these are 9 factors. And see, if in order to establish new drug store in the big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, so that another factors for that is the site should be well connected with various modes of transport. ट्रान्सपोर्टचे मोड्स जास्त म्हणजे कनेक्ट असले पाहिजेत त्याच्याशी. देन साईट हॅज गुड सराउंडिंग्स, देअर शुड नॉट बी कंजेशन ऑफ ट्रॅफिक.
okay, as we had seen. Then essential services such as bank, post office, warehouse मस्ट बी अवेलेबल नियर द साईट. ओके, म्हणजे मेडिकलच्या जवळ वेअरहाऊस असलं पाहिजे स्टॉक ठेवण्यासाठी. पोस्ट ऑफिस, बँक आहे. बँक बिकॉज आपल्याला ट्रान्झॅक्शन्स करायला बँक लागते, चेक द्यावा लागतो आपल्याला, पेमेंट्स करावे लागतात. देन rules and regulations of municipal corporation or any other local authority does not come in the way of expansion of a drugstore. मीन्स इन फ्युचर तुम्ही जर मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये मेडिकल स्टोअर स्टार्ट केलं आहे, देन इन फ्युचर इफ यू वॉन्ट टू एक्सपांड युअर बिझनेस, देन रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतात म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे. सो ते फॉलो करून किंवा ते ब्रेक न करता काय करावं लागतं, आपल्याला बिझनेस एक्सपांड करावा लागतो. ओके, सो दिस 9 फॅक्टर्स वी हॅड सीन, विच वॉज देअर. दिस फायनान्स, लोकॅलिटी, populated area, developing area, hospitals, flow of traffic, parking, drugstore, and this near to hotel, school, cinema hall and playground. Okay, so see, हे जे 9 फॅक्टर्स आहेत हे व्यवस्थित करून ठेवा. हे एक्झामला तुम्हाला विचारू शकतात. मीन्स साईट दॅट फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर वाईल सिलेक्टिंग अ साईट फॉर अ ड्रग स्टोअर. ओके, आणि तो क्वेश्चन विचारू शकतात. आणि अशा प्रकारे पण क्वेश्चन विचारला जातो. स्टेट हाऊ विल यू सिलेक्ट द आयडियल साईट ऑफ ड्रग स्टोअर इन अर्बन ॲज वेल एज रुरल एरिया. अर्बन एरिया म्हणजे बिग सिटीज, रुरल एरियाज म्हणजे टाउन्स, हो म्हणजे ग्रामीण भाग. सो हे जे फॅक्टर्स जे आहेत जे आपण आत्ताच बघितले, बिझनेस लोकॅलिटी, देन थिकली पॉप्युलेटेड रेसिडेन्शियल एरिया, डेव्हलपिंग एरियाज. ओके, ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हे फॅक्टर्स आत्ता आपण बघितले. हे आपण तुम्ही कशामध्ये लिहायचे आहेत, अर्बन और बिग सिटीज. ओके, मीन्स फॅक्टर्स फॉर सिलेक्शन देन इन अर्बन और बिग सिटीज. ओके, सो हे फॅक्टर्स लिहायचे आहेत. देन दिस आत्ता जे आपण बघितले, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फ्लो ऑफ ट्रॅफिक, पार्किंग, ड्रग स्टोअर अँड नियर, मीन्स ऑलमोस्ट सेम फॅक्टर्स आहेत. ओके, वी हॅड सीन 9 फॅक्टर्स. ओके, हियर 3, देन 4, 5, 6, 8 फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे ऑलमोस्ट सेम जे आपण बघितले आता फॅक्टर तेच आहेत. ओके, ह्याचं पण स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सो हे फॅक्टर्स आहेत हे लिहायचे अर्बन और बिग सिटीजमध्ये. आणि रुरल एरियामध्ये, ओके, सी रुरल एरियामध्ये तुम्ही काय लिहायचं, रुरल एरियामध्ये तुम्हाला विचारलं तर लिमिटेड फायनान्शियल रिसोर्सेस आर देअर. देन जे आपण रुरल एरियामध्ये बघितले. ओके, सी आपण जे ही स्लाईड बघितली, ही स्लाईड आहे ती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे. ओके, ही जी स्लाईड आपण बघितली रुरल और स्मॉल टाउनमध्ये, ही स्लाईड काय करायची तर एक्सप्लेन करायची. So here we are seeing site for drugstore. Then next, see acquisition of premises. Acquisition of premises means obtaining the premises for a drugstore. So the premises, when you are obtaining premises for drugstore, you are taking it either on rent. Okay, rent वरती घेतली जाते, भाडं बोलतो आपण. So rent on a lease. Okay, lease for a certain period or purchase straight away. लीज म्हणजे काही पिरियडवरती ॲग्रीमेंट करून ते पिरियडवरती घेतली जाते किंवा परचेस केली जाते. डिरेक्टली काय करतो आपण, विकत घेतो. सो द रेंट अमाऊंट व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू द लोकॅलिटी, बिल्डिंग, लोकेशन कसं असेल त्याच्यावरती रेंट हा व्हॅरी होतो. जर बिग सिटी असेल आणि म्हणजे सपोज रेंट, आता तुम्ही दादर स्टेशन आहे. ओके, आपले मुंबई त्याच्यातला मोस्टली पॉप्युलेटेड एरिया दादर स्टेशन और चर्चगेट. ओके, त्याच्याजवळ, त्या स्टेशनच्या जवळ थोडं तुम्ही म्हटलं की इथे मेडिकल स्टोअर चालू करायचे, बट तिथे रेंट कसं असणार, खूप हायर असणार. बट सी स्टेशनपासून थोडं तुम्ही अजून पुढे गेलात, थोडे रेंट तिथे कमी होणार. नंतर स्टेशनपासून खूप पुढे गेलात, अजून रेंट तिथे काय होणार तर कमी होणार. ओके, सो रेंट आर व्हॅरीज, हाय रेंट ऑन बिग सिटीज अँड मार्केट एरिया. देन इफ यू आर टेकिंग इट ऑन अ रेंट, देन यू हॅव टू लीगल डॉक्युमेंट आहे, म्हणजे लीगल रिटर्न ॲग्रीमेंट अबाउट रेंट. इफ द प्रिमायसेस इज टेकन ऑन रेंटल बेसिस, देन
दॅट ॲग्रीमेंट इन दॅट पिरियड ऑफ पोझेशन, ओके, म्हणजे किती महिन्यांसाठी आहे, किती वर्षासाठी आहे. देन ॲक्च्युअल यूज ऑफ शॉप प्रिमायसेस मस्ट बी एक्झिक्युटेड विथ द ओनर. ओनरसोबत ते काय करावं लागतं, तर रिटर्न डॉक्युमेंट आहे ते कंपल्सरी करावं लागतं. त्याच्यावरती जर रेंट आहे तो किती आहे, त्याच्यानंतर किती पिरियडसाठी घेतलेला आहे, सो हे ॲग्रीमेंट आहे ते बनवावं लागतं. देन लीज मीन्स वॉट, बाय फॉर सर्टन पिरियड ऑफ टाईम, ओके, म्हणजे पर्टिक्युलर 5 वर्षासाठी वगैरे जसं आपण बोलतो ते. देन परचेस हाय डिरेक्टली काय करायला लागते, परचेस केली जाते ती प्लेस. त्याच्यानंतर प्रीमियम बोलतात, म्हणजे डिपॉझिट जे असतं, ओके, डिपॉझिट आहे. जर एखादी प्लेस ती पूर्ण विकत घेतली, सो डिपॉझिट देऊन आणि काय किती त्याचे चार्जेस असतील ते पूर्ण देऊन ती प्रिमायसेस आहे ती आपल्याला ऑब्टेन करावी लागते. ओके, सो द लीज हॅज टू बी रिन्यूड आफ्टर द ॲग्रीमेंट हॅज expired by mutual agreement with the owner. Then that agreement date should be recorded and registered with the office of the government concerned with registration of such deeds. Okay, ॲग्रीमेंट जे आहे काय डीड झालेलं असतं ॲग्रीमेंट, ओके, सो त्याच्यावरती ते गव्हर्मेंट कन्सेंट असेल त्यांच्या ऑफिसमध्ये सबमिट करावं लागतं. रजिस्ट्रेशनसाठी इज रिक्वायरमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, एखादं तुम्हाला काय करायचं आहे, न्यू ड्रग स्टोअर तुम्हाला ओपन करायचं आहे आणि तुम्ही रेंटवर घेतले, सो त्या ओनरसोबत तुम्हाला ते रिटर्न ॲग्रीमेंट करावं लागतं. आणि आपलं जे फूड अँड ड्रग डिपार्टमेंट आहे, ऑफिस आहे, सो तुमची जी अलॉंग दुसरी जी काय काय डॉक्युमेंट्स येतात, लिगल रिक्वायरमेंट आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहेत. लिगल रिक्वायरमेंट जसं मी इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं, लिगल रिक्वायरमेंट्स जी काही डॉक्युमेंट्स आहेत, सो ती तुम्हाला सबमिट करावं लागतात. सो ह्याच्यासोबत ते रिटर्न ॲग्रीमेंट आहे ते सुद्धा सबमिट करावं लागतं. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द लेआउट ऑफ ड्रग डिझाईन. ओके, लेआउट ऑफ ड्रग डिझाईन बघायचं आपल्याला. ओके, सी बिफोर दॅट, जर तुम्ही ओके जस्ट फार्मासिस्ट म्हणून, ओके, यू आर द फार्मासिस्ट अँड तुम्ही ते न्यू ड्रग स्टोअर आहे, इफ यू आर ऑब्टेनिंग दॅट, देन यू हॅव टू टेक दीज प्रिकॉशन्स. कोणत्या तुम्हाला प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत, तर फर्स्ट इज नोट डाऊन द डेट ऑफ ऑक्युपन्सी. ओके, तुम्ही कधी घेतला आहे ती प्रिमायसेस. देन वेन टू पे द इन्स्टॉलमेंट ऑफ द रेंट. ओके, इन्स्टॉलमेंट म्हणजे हप्ता, मंथली जो काही आहे किती भरायचा आहे रेंट तो. देन रिपेअर द प्रिमायसेस ऑफ ड्रग स्टोअर प्रॉपरली. देन वेन यू हॅव टू रिपेअर दॅट. ओके, अँड यू हॅव टू फॉलो द ऑल रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. Then closing timing of your shop, weekly closing of the market, that local rules which are there, that you have to comply. Next we will see layout of drug design. Okay, layout of drug design म्हणजे काय, तर जेव्हा ड्रग स्टोअर आहे ते स्टार्ट केलं जातं, ओके, सो त्याच्यासाठी काय केलं जातं, एक लेआउट काढला जातो. लेआउट म्हणजे इथून इथे हा दरवाजा असेल, देन इथे हिअर विल बी काउंटर, हिअर विल बी स्पेस फॉर फ्रीज, देन हिअर विल बी स्पेस फॉर रॅक, हिअर विल बी स्पेस फॉर रिझर्व स्टॉक. ओके, त्याला काय बोलतात, तर लेआउट असं बोलतात, लेआउट ऑफ ड्रग डिझाईन. म्हणजे लेआउट जर अट्रॅक्टिव्ह असेल, देन मोर कस्टमर्स विल बी अट्रॅक्ट. सो सी, आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रॉपर साईट फॉर द location of the drug store, the next important step is the space layout or layout design of the drug store. Layout design is concerned with internal setup and arrangement of the store in a proper manner. Layout म्हणजे काय आहे, इंटरनल सेटअप. ओके, तुम्ही आता ड्रग स्टोअरसाठी साईट सिलेक्ट केलेली आहेत, बट आता नेक्स्ट काय आहे, फर्निचर बनवायचं आहे तुम्हाला. ओके, देन रॅक्स बनवायचे असतात, देन काउंटर बनवायचं आहे, फ्रीजसाठी स्पेस कुठे, फ्रीज कुठे करायचा, देन कम्प्युटर्स आहेत, हे कम्प्युटर्स कुठे ठेवायचे. ओके, सो ह्याचं डिझाईन म्हणजे काय, तर लेआउट बोलतात त्याला. सो दिस लेआउट डिझाईन इज अन आर्ट अँड टेक्निक ऑफ सेटिंग अप ऑफ द स्टोअर
which everybody cannot do it. Okay, so it is a fundamental problem faced by all types of organizations, especially the retail stores. Therefore, technical persons are engaged in setting up the layout design of the retail stores. Okay, so see, main factors responsible for the success of drugstore. Which main factors are there? Its location and proper layout design. म्हणजे पहिलं असतं तर त्याचं लोकेशन, बरोबर. लोकेशन आहे, जर बस स्टँडच्या नियर आहे मेडिकल किंवा 2-3 हॉस्पिटल्स आहेत, बिग हॉस्पिटल्स, तिथे मेडिकल आहेत, देन इट्स लोकेशन, बरोबर. अँड इट्स प्रॉपर लेआउट डिझाईन, प्रॉपर लेआउट असेल, कस्टमर्स वेटिंग एरिया असेल, देन ॲट्रॅक्टिव्ह वेमध्ये सगळं आहे, रॅक्स असतील, ॲट्रॅक्टिव्ह वेमध्ये प्रेझेंट केलेलं असेल, देन प्रोफेशनल मॅनेजमेंट. ओके, प्रोफेशनल मॅनेजमेंट, एम्प्लॉईज आहेत, तर एम्प्लॉईज इफ यू आर डुईंग वर्क सिन्सिअरली अँड ऑनेस्टली, अँड इफ एम्प्लॉईजचं गुड रिलेशन्स अमॉंग दॅमसेल्स असेल, त्यांच्यामध्ये एम्प्लॉईजचं गुड रिलेशन्स असेल, अँड एम्प्लॉईज स्पीकिंग काइंडली विथ द कस्टमर्स, that factors is also considered. Then sound financial management. Okay, sound financial management obviously require for जर ड्रग स्टोर, एक चांगलं ड्रग स्टोर ओपन करायचं आहे, मोस्टली फायनान्शियल मीन्स इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. देन primary function of drugstore is to provide every possible convenience, okay, and help to customer to make their shopping easy. Okay, and it is possible only by designing a proper layout of the drugstore. फंक्शन काय असतं ड्रग स्टोअरचं, तर कस्टमर्स जे आहेत त्यांना सगळं कन्व्हिनियंट, इझिली प्रोव्हाइड करणं, अँड टू हेल्प कस्टमर्सना काय करणं, हेल्प करणं, टू मेक देअर शॉपिंग इझी. देन see this is okay, you here on screen you can see a pharmacy. Here is the place for computers. Okay, you can see here keyboard, then here are the racks. Okay, different racks are there. see shelves कशाला बोलतात, तुमचं लेआउट. ओके, नेक्स्ट जो तुम्हाला लेआउट बोलणार. ओके, हा जर समजा रॅक आहे. ओके, सी हा पूर्ण रॅक आहे. सो रॅकच्या इथे रॅक इथे संपतोय, बट सी इथे जी काही स्पेस असते ना, त्याला शेल्व्स बोलतात. ओके, सी वेट, ही जी हे, ओके, हा पूर्ण रॅक आहे. ओके, सो ही जी स्पेस असते ना, ह्या स्पेसला शेल्व्स असं बोलतात. ओके, ही स्पेस जी असते, ही स्पेस काय होते, ह्या स्पेसला शेल्व्स असं बोलतात. तो तुमचा जो लेआउट डिझाईन आहे, त्या लेआउट डिझाईनमध्ये आहे शेल्व्स बोलतात. रॅक्सच्या तिथे स्पेस असते ती. सी अजून एक इथे हिअर. ओके, हिअर आतमध्ये जायला एक आहे. ओके, सो हिअर स्टाफचं, ओके, स्टाफ कॅन रेस्ट हिअर, और हिअर इज अ प्लेस, हिअर इज ऑफिस वगैरे असं असतं. ओके, सो सी ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ लेआउट डिझाईन. ऑब्जेक्टिव्ज काय आहेत लेआउट डिझाईनचे ते आपण बघूया. सो सी ऑब्जेक्टिव्ज काय आहेत लेआउट डिझाईनचे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू अट्रॅक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. जर लेआउट डिझाईन आपण एक चांगल्या प्रकारे केलं असेल, ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपल्याकडे मोर कस्टमर्स येतील. देन टू इन्क्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोअर. जर आपल्याकडे कस्टमर्स खूप चांगले आले, बिकॉज लेआउटमध्ये लेआउट इज अन वॉट, इट्स अन आर्ट अँड टेक्निक ऑफ सेटिंग अप ऑफ द स्टोअर्स. ओके, स्टोअर्स, सो अरेंजमेंट व्यवस्थित आपली असेल, एक लेआउट प्रॉपर वेने, एका सायंटिफिक वेने आपण व्यवस्थित स्टडी करून तो लेआउट बनवला आहे. आणि कस्टमर्सना आपण काय करतो, कस्टमर्स इथे उभं राहण्यासाठी, ओके, कस्टमर्सना उभं राहण्यासाठी, त्यांना बसण्यासाठी आपण जर चेअर्स वगैरे प्रोव्हाइड करत असू, देन इट इज ऑब्वियसली मोर कस्टमर्स विल कम्स टू अस, इट विल हेल्प्स इन द इन्क्रीज ऑफ सेल.
देन रिड्यूस सेलिंग एक्सपेन्सेस टू अ मिनिमम. ओके, जे काही खर्च होतात सेलिंग एक्सपेन्सेस जे काही होतील ते मिनिमम व्हायला पाहिजेत. ओके, कस्टमर्सना इझिली आपल्याला ते देता आलं पाहिजे मेडिसिन्स. देन प्रोव्हाइड कस्टमर सॅटिस्फिकेशन. ओके, कस्टमर्स शुड बी सॅटिस्फाईड बिकॉज कस्टमर इज गॉड फॉर रिटेलर. देन प्रोव्हाइड कस्टमर सॅटिस्फिकेशन, टू प्रोव्हाइड कस्टमर सॅटिस्फिकेशन. देन टू प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इमेज अँड इम्प्रूव्ह जनरल ॲपिअरन्स. प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इमेज म्हणजे काय? सी, आता फार्मसी आहे जिथे मेडिसिन स्टोअर केली जातात. ओके, फार्मासिस्ट वी आर कन्सिडरिंग ॲज अ प्रोफेशनल पर्सन. ओके, प्रोफेशनली वी आर अ फार्मासिस्ट, वी आर प्रोफेशनल पर्सन. सो एक प्रोफेशनल इमेज जी आहे ती काय होते तर क्रिएट होते. अँड इम्प्रूव्ह जनरल ॲपिअरन्स. जर आपण लेआउट केला व्यवस्थित तर जनरल ॲपिअरन्स जो आहे मेडिकलचा, आपल्याला असं आपण बोलतो ना एखादं मेडिकल बघितल्यावर हे मेडिकल खूप छान आहे, सो त्याचं काय असतं जनरल ॲपिअरन्स आहे तो खूप चांगला असतो. देन मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स विदिन द ड्रग स्टोअर. म्हणजे काय, कस्टमर्सना आपण काय करायचं, लेआउट आपण अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे डिझाईन करायचा की कस्टमर्स आले मेडिकलमध्ये आतमध्ये की त्यांना पूर्ण आपलं मेडिकल जे आहे, आपल्या मेडिकलमध्ये काय काय प्रॉडक्ट आहेत, ह्या साईडला कॉस्मॅटिक असेल. ओके, कॉस्मॅटिकचे सेपरेट रॅक्स, मेडिसिन्स असतील, बेबी केअर्स असतील, सॅनिटरी वेअर्स असतील. सो त्यांना इझिली सगळं दिसलं पाहिजे. म्हणजे कस्टमर्सना असं नको की आता हे घ्यायला तुम्ही ह्या काउंटरवरून ह्या काउंटरला जा, बेबी वेअर्ससाठी ह्या काउंटरला जा, देन कॉस्मॅटिकसाठी इकडे जा तिकडे जा. सो कस्टमर्स मीन्स मिनिमाइज द मुवमेंट ऑफ द कस्टमर्स विदिन द ड्रग स्टोअर. देन प्रोव्हाइड सर्वायलन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चान्सेस ऑफ पेल्फेरेज अँड थेफ्ट. म्हणजे चोरी वगैरे होतील किंवा काही डॅमेज होईल. सो अशा प्रकारचं काय करायचं ते आपल्याला कमी करायचं आहे. देन टू हॅव स्पेस फॉर रिझर्व स्टॉक, ऑफिस अँड रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉई. म्हणजे काय तर तिथे काय असली पाहिजे, स्पेस असली पाहिजे. रिझर्व स्टॉक म्हणजे एक्स्ट्रा स्टॉक जो असतो तो एक्स्ट्रा स्टॉक्स ठेवायला काय असली पाहिजे तर तिथे स्पेस असली पाहिजे. जसं की आपण इथे मी तुम्हाला दाखवलं. ओके, इथून जर असं तुम्ही आतमध्ये गेलात, सी हिअर, इथे तुम्ही आतमध्ये गेलात तर इथे काय आहे एक्स्ट्रा स्टॉकसाठी ही काय आहे स्पेस आहे. ओके, देन देन ऑफिससाठी एक सेपरेट जागा असते, ठेवता येते आपल्याला. देन रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉईच्या रेस्टिंग, त्यांचा जो काय लंच पिरियड असतो. ओके, लंच ब्रेक असेल 1 hourचा लंच ब्रेक असेल, सो त्या पिरियडमध्ये दे कॅन रेस्ट ओव्हर देअर. सो रेस्टिंगसाठी एक स्पेस असली पाहिजे. देन बेस्ट युटिलायझेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस. जी काही अवेलेबल स्पेस आहे त्या पूर्ण स्पेसचा, जे अवेलेबल असलेल्या स्पेसचा चांगला वापर झाला पाहिजे, पूर्णपणे ती स्पेस युटिलाइज झाली पाहिजे. देन प्रॉपर एंट्रन्स फॉर इनकमिंग गुड्स. ओके, इनकमिंग म्हणजे गुड्स आहेत, म्हणजे सप्लायर्सकडून ज्या काही गुड्स येतील, जो आपण बोलतो ना माल येतो, पार्सल येतात, सो त्याच्यासाठी एंट्रन्स असला पाहिजे, टू हॅव प्रॉपर एंट्रन्स. देन टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू मेडिसिन्स फ्रॉम एनी डॅमेज अँड टू मेंटेन देअर पोटन्सी. मेडिसिन्स जे आहेत म्हणजे औषधं जी आहेत त्यांचं प्रोटेक्शन करता येतं जर प्रॉपर लेआउट असेल तर. म्हणजे काय तर सुरक्षित राहतात ती मेडिसिन्स असतात ते, फ्रॉम एनी डॅमेज, त्यांचं डॅमेज होत नाही, अँड मेंटेन पोटन्सी, त्यांची जी पोटन्सी आहे तीसुद्धा काय होते तर टिकून राहते. ओके, सो सी जनरली ड्रग स्टोअर्स जे आहेत दॅट ड्रग स्टोअर्स आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोअर ऑफ द बिल्डिंग. हे जे ड्रग स्टोअर्स आहेत ते ग्राउंड फ्लोअर्सला असतात जनरली बिल्डिंगच्या, बिकॉज सी हो ड्रग स्टोअरमध्ये कोण येतं, पेशंट असतं, पेशंट आजारी असतात, ही कॅनॉट क्लाइंब द स्टेप्स अँड ही कॅनॉट मीन्स इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू गो द अपसाईड. ओके, सो जनरली काय असतात मेडिकल्स जे असतात ती कुठे असतात तर डाऊन साईडला. ओके, मीन्स ग्राउंड साईडला मेडिकल्स असतात. ओके, दोन सी जनरल रिक्वायरमेंट दिज आर द ग्राउंड फ्लोअरला काय असतात तर मेडिकल्स असतात. देन देअर कन्स्ट्रक्शन. ओके, दे आर युजली कन्स्ट्रक्टेड ऑफ सिमेंट कॉन्क्रीट वॉल्स विथ
मोझाईक टाईल्स ऑन द फ्लोअर. त्यांचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं, सिमेंट कॉन्क्रीटच्या वॉल्स असतात आणि मोझाईक काय असतात, टाईल्स असतात, लाद्याच्या बसवलेल्या असतात त्या. देन इंटरनल फिटिंग्स युजली कन्सिस्ट ऑफ रॅक्स और स्टोरेज कबर्ड्स. ओके, इंटरनल फिटिंग्स मध्ये साठी काय असतात, रॅक्स असतात. ओके, अँड बिकॉज रॅक्स असतात और स्टोरेज कबर्ड्स असतात फॉर हॅविंग ग्लास डोअर्स, ड्रॉवर्स फॉर स्टोरिंग स्ट्रिप्स, देन शेल्फ्स अँड प्रॉपर प्लेस फॉर प्लेसिंग रेफ्रिजरेटर. Then the counter of the store are made from wood. काउंटर जो असतो, ओके, काउंटर कशापासून बनलेला असतो, तर इट्स मेड फ्रॉम वूड हॅविंग व्हाईट सनमायका ॲट इट्स टॉप. व्हाईट सनमाईक जो असतो तो जनरली फर्निचर जे बनवतो वूडचं असतं, दॅट व्हाईट सनमायका इज ॲट द टॉप. देन द फर्निचर इन्क्लूड्स अ वर्किंग टेबल. वुडन फर्निचरमध्ये काय येतं, वर्किंग टेबल, then wooden or steel chairs for the staffs and customers. चेअर्स असतात, स्टील चेअर्स असतात, कशासाठी, स्टाफ्स आणि कस्टमर्ससाठी. ओके, these are the general requirements. And a modern drug store should fulfill all the minimum requirement as mentioned in the Schedule N of the Drug and Cosmetic Act 1940. ओके, आपण आत्ता ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये शेड्यूल्स बघतोय. ओके, सो शेड्यूल्समध्ये आपण आय थिंक जीपर्यंत शेड्यूल्स झाली आहेत आपली. सो नंतर आपल्याला शेड्यूल एच जे आहे, सो शेड्यूल एन जे आहे, हे शेड्यूल एन हे मोठं आहे. सो शेड्यूल एनमध्ये एंट्रन्स, ओके, एंट्रन्स, प्रिमायसेस, देन हाईट, फ्लोअर, वॉल्स कशा असल्या पाहिजेत, फर्निचर अँड ॲपॅरेटस काय काय असली पाहिजे, जनरल प्रोव्हिजन्स काय असल्या पाहिजेत. सो हे सगळं शेड्यूल एनमध्ये दिलेलं आहे. सो शेड्यूल एनचे मध्ये जे काही क्रायटेरियाज आहेत, सो दॅट ड्रग स्टोर शुड fulfill that criterias. Then see, to start a retail drug store minimum of 20 square meter area is required. जर ड्रग स्टोर स्टार्ट करायचं असेल तर मिनिमम 10 स्क्वेअर मीटर एरिया आहे तो लागतो. सिमिलरली टू स्टार्ट अ होलसेल ड्रग स्टोर, होलसेल करायचं असेल तर मिनिमम 10 स्क्वेअर मीटर एरिया इज रिक्वायर्ड. बोथ रिटेल अँड होलसेल 10 स्क्वेअर मीटर एरिया इज रिक्वायर्ड. देन द प्रिमायसेस जे असतील, द प्रिमायसेस ऑफ अ ड्रग स्टोर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स फॉर प्रायव्हेट यूज. ओके, प्रायव्हेट यूजसाठी जे काही रूम्स असतील त्याच्यापासून दॅट प्रिमायसेस ऑफ ड्रग स्टोर दॅट शुड बी सेपरेटेड. ओके, so see, aim of any drug store is to earn maximum profit, which is only possible if a large number of customers visit the stores and do the purchasing. For this purpose, the layout design of the drug store is prepared in such a way that which reduces the cost and increases the profits. Okay, so the if any businessman he wants to expand the business in the future, and if we want today alterations, then in layout design should also be taken, तर he can do that. So सी, आता आउटर फ्रंट म्हटलेलं आहे ते म्हणजे काय, आउटर फ्रंट ऑफ ड्रग स्टोर शुड बी व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. आउटर फ्रंट जो आहे म्हणजे आउटसाईडला जनरली तुम्ही बघितलं असेल ग्लासेसचे दरवाजे असतात. आता वेलनेस तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, तर आउटर फ्रंट त्यांनी किती असा अट्रॅक्टिव्ह बनवलेला आहे, ग्लास. ओके, ग्लास आहे. देन नॅशनल मेडिकल रत्नागिरीमध्ये जे आहे तिथे जर तुम्ही बघितलं, सो जे नॅशनल मेडिकल आहे तिथे तुम्ही दरवाजामध्ये गेल्या तो जो डोअर आहे तो ऑटोमॅटिकली ओपन होतो. सेन्सर्स असतात तिथे, तुम्हाला स्वतःला असा तो डोअर ओपन नाही करावा लागत. तुम्ही तिथे जस्ट गेलात की ऑटोमॅटिकली दॅट डोअर इज ओपन. ओके, सो दॅट material used for constructing drugstore front is normally glass, glazed tiles and marbles which are easy to clean. Then the floor of the drugstore should be smooth and washable. Floor जमीन जी आहे that should be washable, and the wall should be plastered or tiled or oil painted so as to maintain a smooth, durable and washable surfaces.
ओके, म्हणजे तो एरिया तो वॉश करता आला पाहिजे, वॉशेबल वॉश करता आला पाहिजे. देन सी दॅट लाइटिंग जे आहे, ओके, मीन्स ऑफिस फर्निचर सच एज टेबल अँड सफिशियंट नंबर ऑफ चेअर्स दॅट शुड ऑल्सो बी प्रोव्हाइडेड. ओके, ऑफिस जे असेल ते. देन द काउंटर शुड बी मेड फ्रॉम वूड हॅव्हिंग व्हाईट सनमायका ॲज वी हॅड seen. Then see lighting, okay, means sufficient lighting, fluorescent tubes, neon tubes should be provided, which helps in quick identification of goods and gives cheerful atmosphere to the customers, okay, and staff working over there. If possible, toilet facilities should be provided inside the store for use by the staff. Okay, सो सी लाइटिंग इन दॅट, लाइटिंगमध्ये काय आहे तर चिअरफुल आहे, डिस्प्ले ॲपियर्स मोर ॲट्रॅक्टिव्ह, इझी टू फाइंड. म्हणजे काय दॅट अशा प्रकारे लाइटिंग करायचं, मीन्स लाइटिंग शुड बी प्रोव्हाइडेड प्रेफरेबली ट्यूबलाइट्स. ओके, ट्यूबलाइट्स की ज्यांचा उजेड जास्त आहे. देन गुड लाइटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड्स विथ अ चिअरफुल ॲटमॉस्फिअर फॉर द कस्टमर्स अँड that should be displays will be more attractive. Okay, it's also identifying the medicines quickly and easily, and thus the increase the efficiency of the store. म्हणजे काय, जर आता सॅनिटरी वेअर्स असतील तर तिथे काय करायचं, सॅनिटरी वेअर्स असं एखाद्या लाइटिंगमध्ये किंवा जे बोलतात ना असं मशीन्स असतात आणि डिस्प्ले असं करतात. ओके, सो ॲट्रॅक्टिव्ह वेने ते करायचं. दे नेम अँड, आता सॅनिटरी वेअर्सचा एक वेगळा डिपार्टमेंट, कॉस्मॅटिक्स असं तिथे लिहिलं असतं कॉस्मॅटिक्स. सो ते थोडंसं लाइटिंगने करायचं. कॉस्मॅटिक्स म्हणजे जनरली ते लाईट्स असतात ना, हेडलाईट्स वसे जनरली बोलतात त्यांना, जे डिजिटल, ओके, मीन्स पास होतात ते. ओके, तुम्ही जसं रेल्वे स्टेशनला बघितलं असेल, तुम्ही कधी रेल्वे स्टेशनला तुम्ही उभं असाल तर मुंबईसारख्या ठिकाणी मेट्रो सिटीमध्ये, ओके, तर तिथे काय होतं ते इन्फॉर्मेशन जे असते, ट्रेन कुठची येणार आहे, दादर टू डोंबिवली, सो तिथून ती त्या बोर्डवरून सारखी ती पास होत असते. ओके, ती लेटर्स असतात ती अशा प्रकारे. देन नेम अँड इन्सिग्निया म्हणजे काय तर नेम ऑफ द स्टोअर अँड इन्सिग्निया ऑफ फार्मसी इन निऑन लाइटिंग इज व्हेरी मच ॲट्रॅक्टिव्ह. नेम जे असेल ड्रग स्टोअरचं ते खूप असं ॲट्रॅक्टिव्ह वेने ठेवायचं. ओके, की जेणेकरून आपल्याकडे काय होतील तर मोर कस्टमर्स विल बी अट्रॅक्टेड. देन इल्युमिनेशन. ओके, इल्युमिनेशन म्हणजे काय दॅट illumination should be steady and without glare and should not put any strain on the eyes. म्हणजे त्याचं जे इल्युमिनेशन असतं ना, लाईटचं रिफ्लेक्शन आणि ते होणार असतं, सो त्याच्यामुळे डोळ्यांना कुठच्याही प्रकारचा त्रास आला नाही पाहिजे किंवा डोळ्यांवरती एक फोर्स आला नाही पाहिजे, अशा प्रकारचं असतं, तर त्याला इल्युमिनेशन असं म्हणतात. सो सी ऑल द मेडिसिन्स अँड ॲक्सेसरीज दॅट लेआउट. ओके, मीन्स आपण जेव्हा लेआउट काढतो तेव्हा तिथे ठेवली जातात ते ऑन द शेल्फ्स. ओके, सो सी नाऊ लेआउट जो आहे, आपण हे काय बघितलं, जनरल रिक्वायरमेंट बघितल्या, ह्या होत्या त्या जनरल रिक्वायरमेंट बघितल्या आपण. देन सी लेआउट ऑफ अ ड्रग स्टोर. ओके, हा लेआउट तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये काढून घ्या आणि स्क्रीनशॉटसुद्धा काढून घ्या ह्याचा, बिकॉज हा लेआउट तुम्हाला विचारतात. ही जी लेआउटचा हा जो चार्ट आहे त्याच्यावरती एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात. ओके, सो सी नाऊ आता इथे काय आहे, फ्लॅप डोअर एंट्रन्स आहे. ओके, सी हिअर इज वॉट फ्लॅप डोअर एंट्रन्स. ओके, म्हणजे इथे काय असतं तर मेन डोअर असतो. इथे हा डिस्पेन्सिंग सेक्शन. ओके, डिस्पेन्सिंग सेक्शन आहे, इथे मेडिसिन्स द्यायची. देन मेडिसिन्स म्हणजे डिस्पेन्सिंग सेक्शन, इथे पेशंट्स येणार असे. ओके, पेशंट येणार त्यांना मेडिसिन्स द्यायची. हा कस्टमर्स वेटिंग एरिया आहे. ओके, मीन्स इथे कस्टमर्स काय करत आहेत, वेट करत आहेत तुमची. हा एरिया जो असतो हा कस्टमर्स वेटिंग एरिया. देन हा काय आहे, काउंटर आहे, इथे कस्टमर्सने पैसे द्यायचे. ओके, देन हिअर फोन आहे, हिअर इज अ फोन. इथे फ्लॅप डोअर. ओके, फ्लॅप डोअर एंट्रन्स, इथे एंट्रन्स आहे, हा डोअर आहे, इथे डोअरच्या तिथून असता हा डिस्पेन्सिंग सेक्शन. ओके, तुम्ही आता काय करा,
हा आपण जेव्हा स्टडी करतो आहे, एक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वेलनेस मेडिकल आहे किंवा तुमच्या ओळखीचं कुठचंही मेडिकल आहे, त्याचं एक्झाम्पल किंवा तुमचं स्वतःचं मेडिकल असेल कोणाचं, तर त्याचं एक एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्यासमोर आणा किंवा ते तुमच्या डोळ्यासमोर आणा. ओके, सो तुम्हाला हे व्यवस्थित कळेल. देन इथे काय आहे, डिस्प्ले विंडो. ओके, हिअर दीज आर द डिस्प्ले विंडो. म्हणजे काय, तर ग्लासच्या ह्या विंडोज असतात. सो आपल्याकडे डिस्प्ले म्हणजे काय, आपल्याकडे कॉस्मॅटिक्स काय काय आहे, आपल्याकडे आयुर्वेदिकचे प्रॉडक्ट्स आहेत काय, हे डिस्प्ले करायचे. ॲडव्हर्टायझिंगचा मोड असतो डिस्प्ले. समजा आपल्याकडे एखादं नवीन आलं आहे, ओके, बेबीवेअर एखादं नवीन आलं आहे आपल्याकडे किंवा कॉस्मॅटिक्स एखादी नवीन आलं आहे, थोडक्यात काय डिस्प्ले विंडोचा हे काय असतो, तर ॲडव्हर्टायझिंग करणं, ॲडव्हर्टायझिंग केलं जातं दिस फ्रॉम डिस्प्ले विंडो. ओके, देन सी शेल्फ्स. ओके, मी मगाशी सांगितलं रॅक्सच्या खाली जे असतात ते शेल्फ्स असतात. दिस इज ऑल्सो अ शेल्फ्स. हे बघा, हे शेल्फ्स आहे, हा रॅक आहे, येन शेल्फ्स हिअर. देन सी हिअर इज स्पेस फॉर फ्रीजर. ओके, फ्रीज ठेवण्यासाठी इथे काय आहे, तर स्पेस आहे. इथे काय आहे, डोअरमधून इथे हे वर्किंग टेबल आहे. ओके, हे टेबल आहे. देन इथे पी सी असू शकतो, कम्प्युटर असू शकतो. देन इथे डिस्पेन्सिंग सेक्शन आहे, इथे पण आपण कम्प्युटर्स ठेवू शकतो. देन हिअर इज द चेअर, इथे चेअर असते. देन हे रॅक्स असतात, हे रॅक्स, दीज आर द शेल्फ्स. ओके, सो नाव सी हिअर इज वॉट, एंट्रन्स फॉर इनकमिंग गुड्स. म्हणजे गुड्स येत असतील तर इथे एंट्रन्स आहे इनकमिंग गुड्ससाठी. सप्लायर्सकडून, होलसेलरकडून गुड्स येत असतील तर हा एंट्रन्स आहे. ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी हा एंट्रन्स असलाच पाहिजे असं नेसेसरी नाही आहे. जो काही मेन आहे, ओके, मेन जो डोअर आहे तिथूनसुद्धा काय गुड्स ह्या येतात. देन हिअर इज डोअर. ओके, हिअर इज डोअर ॲट ऑफिस. इथे हे ऑफिस आहे. देन हिअर स्टोरेज रूम फॉर रिझर्व स्टॉक. म्हणजे एक्स्ट्रा जो स्टॉक आहे, एक्स्ट्रा स्टॉकसाठी काय आहे, तर ही रूम आहे, ही जी आहे ही स्टोरेज रूम. ही कशासाठी आहे, एक्स्ट्रा स्टॉकसाठी. देन हिअर इज अ रेस्टिंग प्लेस फॉर स्टाफसाठी, स्टाफला आराम करण्यासाठी, रेस्ट करण्यासाठी ही स्पेस आहे. ओके, सो दिस इज द लेआउट. सो all the medicines and accessories must be put on these shelves. The fast moving items must be kept handy near the counter. फास्ट मुव्हिंग्स जे असतील, म्हणजे ओमी टॅबलेट आहे, जनरली खूप जाते ही मेडिकलमध्ये. देन काही पेशंट असतात ते रेग्युलरली पेन किलर्स द्या, पेन किलर्स मागायला येतात. सो अशा पेन किलर्स असं जवळच्या ठिकाणी ठेवायच्या. ओके, नियर द काउंटर ठेवायच्या. देन the slow moving drugs or the drugs which are not used frequently may be kept on the upper shelves. The bulky items should be kept on the bottom shelves. Okay, then the accessories and other equipments like surgical instruments, rubber goods and sutures should be stored separately on the rack specially reserved for that purpose. Then cash counter and wrapping should be near the gate. Okay, कॅश काउंटर आणि वॅपिंग जिथे डोअर एंट्रन्स असतो तिथे असतात. सो इथे आपण बघितलं. ओके, हे जी ही इमेज होती ह्या इमेजमध्ये आहे ओके, स्टार्टिंगची जी स्क्रीन आहे ना, स्टार्टिंगची ही जी स्क्रीन आहे त्याच्यावरती सी हिअर, जर तुमचं लक्ष असेल तर इथे तुम्हाला दिसेल, हा बघा, हा इथे बघा सलाईन्सच्या बॉटलसाठी सेपरेट रॅक आहे. ओके, सलाईन्ससाठी हा काय केलेला आहे, म्हणजे सर्जिकल आहे, सर्जिकल गुड आहे. ओके, सो हिअर इज सेपरेट रॅक फॉर दॅट. सो टुडे नाउ वी विल स्टॉप ओवर हिअर. वी हॅड सीन साइट, rural or urban areas. Hope you all had clear these points. Okay, this is major chapter. If any difficulty is there, then ask me. Okay, now we will stop over here. Thank you. Happy learning. Stay safe.